أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی، کام کرنا چاہا نیکی کا اور گناہ کا کام ہو گیا، اسی کو لغزش کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے یہ درخت کا پھل اس لیے کھا لیا شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر میں رہنا نصیب ہو، اس ارادے سے کھایا۔ اس کے اندر میں معاملہ اور مسئلہ ہو گیا الٹا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آئی، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اترو جنت پر سے، جنت میں سے اتر جاؤ، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اب تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر میں وقتی طور پر ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک وقت متعین تک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ یہ جب حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل جانے کا، تو ایک دم سے مبہوت ہو گئے، ہکا بکا رہ گئے کہ معافی مانگے، تو معافی مانگنے کے لیے بھی الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان کے اوپر میں آ نہیں رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کے دل کے اندر میں ڈالے کہ یہ کلمات ہے، اس سے ہماری طرف معافی مانگو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ سکھلائے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی کو اللہ نے اس آیت کے اندر میں ذکر فرمایا، فتلقى آدم من ربه کلمات، چند کلمات، چند الفاظ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی طرف سے معلوم کر لیے، سیکھ لیے۔ فتاب علیہ، ان کلمات کے ذریعہ سے جب آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا، فتاب علیہ، معافی قبول کیا۔ لیکن عجیب و غریب بات ہوئی، جیسا کہ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گناہ ہوا جنت کے اندر میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات سکھلائے
کہ ایسی معافی مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی دے دی، کہا کہ معاف، تمہارا جو گناہ ہوا ہے یہ گناہ معاف، لیکن جنت میں رہنا نہیں ہے، جانا ہے دنیا کے اندر میں۔ معافی تو ہو گئی لیکن دنیا کے اندر میں اترنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر یہ کلمات ڈالے، انہو هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ شیطان کو بھی ڈھیل دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مہلت دے دی، عمر دے دی، قیامت تک کی اس کو عمر دے دی۔ قلنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، اس سے یعنی جنت سے اتر جاؤ تمام کی تمام۔ اس پر مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار اور درگاہ کے اندر میں دھتکارا گیا، لیکن پھر بھی جنت کے اندر میں آنے جانے کی اس کو اجازت تھی، جنت کے اندر میں وہ آتا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں آنے کے بعد اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو یا اس سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو ورگلایا کہ درخت کا پھل کھا لو، اگر نہیں کھاؤ گے تو پھر نکال دیے جاؤ گے۔ تو جمیعاً کی قید سے اور جمیعاً کی شرط سے حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم نے تینوں کو کہا، آدم کو، حوا کو اور شیطان کو، اہبطوا منہا جمیعا، اتر جاؤ زمین کے اوپر میں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، عہد الست جس کو کہا تھا، الست بربکم قالوا بلا، یہ عہد لیا تھا، اور اس کے مطابق دنیا کے اندر میں انسان کا اور آدم کا آنا ہی آنا تھا۔ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو کہ جب اللہ تبارک تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ان کو تو آنا ہی آنا تھا، یہ تو پہلے سے لکھ دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جانے کے بعد ہمارا جو عہد و پیمان ہے اس کو بھولنا نہیں، الست بربکم قالوا بلا والا، اس کو بھولنا نہیں۔ اور دنیا میں جانے کے بعد میں اگر بھول جاؤ گے تو ہماری طرف سے یاد دلانے والے انبیاء علیہ السلام کی شکل میں اور رسول کی شکل کے اندر میں آئیں گے اور الگ الگ کتابوں کو لے کر کے آئیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ہمارے یہاں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر سے 4 کتابیں اتاری، یہی مشہور ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اور اسے زیادہ سے زیادہ یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر صحیف نازل فرمائے، موسیٰ علیہ السلام پر صحیف نازل فرمائے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 کتابیں نازل فرمائی، 100 کتابیں نازل فرمائی۔ ان 100 کتابوں کے اندر میں مشہور یہ 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، اور سب سے افضل یہ قرآن پاک ہے۔ اس کے بعد میں تورات کا درجہ ہے، اس کے بعد میں انجیل کا درجہ ہے، اور اس کے بعد میں زبور کا درجہ ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی کتابیں آسمان پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، یہ ساری کی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، کینسل۔ آج اگر کوئی تورات پر عمل کرے تو معتبر نہیں، انجیل پر عمل کرے، زبور پر عمل کرے تو معتبر نہیں۔ قابل تقلید اور قابل عمل صرف یہ کتاب ہے، قرآن پاک۔ اور یہ کتاب دوسرے انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا۔ یہ 3 قسم کے عہد لیے گئے تھے بنی اسرائیل سے۔ سب سے پہلا عہد جو لیا گیا، الست بربکم قالوا بلا والا، اس کے اندر میں تمام انسان تھے، اس کے اندر میں کسی قسم کی مذہبی اعتبار سے کوئی فرق وغیرہ نہیں تھا۔ انبیاء، رسول اور مسلم، کافر جتنے بھی تھے ان سے عہد لیا گیا۔ پھر دوسرا عہد
अंबिया अलैहिस्सलाम से लिया गया था आलम अरवाह के अंदर में। अंबिया अलैहिस्सलाम से ये अहद लिया गया था कि तुम अपने अपने ज़माने के एतबार से मेरे पैगामात को लोगों तक पहुँचाओगे, और इस दरमियान के अंदर में अगर नबी आखिर ज़मान यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो जाए और अगर वो आवे तो उन पर तुम्हारे लिए ईमान लाना ज़रूरी है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये वादा लिया गया था कि नबी आखिर ज़मान के ऊपर में ईमान लाना ज़रूरी है, और उनकी उम्मतों के लिए भी ज़रूरी था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। इसीलिए हदीस शरीफ के अंदर में फरमाया, एक मरतबा ऐसा हुआ कि काब अहबार ये उलमा यहूद में से थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और तौरात की बातें सहाबा किराम को बतलाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा आदमी भी मुतासिर होकर कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं तौरात के अंदर में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये अर्ज़ किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कान मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, कि तुम तो काब अहबार की बातों को ज़िक्र करते हो या तौरात की बातों को ज़िक्र करते हो कुरान के आ जाने के बाद और अहादीस के आ जाने के बाद। आज अगर मूसा भी ज़िंदा होते, लौ कान मूसा हय्यन, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा होते, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, तो उनको भी मेरी फरमाबरदारी और मेरा इत्तिबा किए बगैर कोई उनका चारेकार नहीं था। यानी किसी भी नबी के लिए भी जायज़ नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर में वो ईमान न लावे। तो ये दो किस्म के अहद लिए गए, एक आम इंसानों से और दूसरा अंबिया अलैहिस्सलाम से। और सातवें पारे के अंदर में है कि फ़िरौन जब हलाक हो गया, डूब गया, फ़िरौन का लश्कर डूब गया बहर कुलज़ुम के अंदर में। आमतौर पर लोग दरियाई नील कहते हैं, दरियाई नील में नहीं डूबा, बहर कुलज़ुम के अंदर में डूबा, कुलज़ुम समंदर के अंदर में डूबा। ये जब डूब गया उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से और मूसा अलैहिस्सलाम की मारिफत बनी इसराइल से अल्लाह तबारक व तआला ने वादा लिया था, अहद लिया था कि देखो फ़िरौन अल्लाह का दुश्मन ये हलाक हो गया, उसका लश्कर और उसके मानने वाले हलाक हो गए। अब अल्लाह को मानो और अल्लाह के रसूल की मानो, और अगर इस दरमियान के अंदर में नबी आखिर ज़मान अगर आ जाए तो फिर उनकी इत्तिबा करना, पैरवी करना तुम सबके लिए ज़रूरी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी ये वादा लिया गया था, ये अहद लिया गया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारने के बाद ये फरमाया कि फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर अगर तुम्हारे पास में आवे मेरी तरफ से कोई भी हिदायत की बात, कोई भी नबी लेकर के आवे, फमन तबिअ हुदाया, जो मेरी हिदायत की इत्तिबार पैरवी करेगा, तो फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए न तो कोई खौफ होगा और न उनके लिए कोई गम होगा। ये जन्नत से उतारे जाने के वक्त के अंदर में कहा गया। उलमा ने और मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर के अंदर में लिखा है कि असल वतन इंसानों का और हमारा और आपका ये जन्नत था, जन्नत के अंदर में रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला के तकवीनी निज़ाम के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश हुई और जन्नत से निकाला गया। जिस वक्त में निकाला गया उसी वक्त के अंदर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब दुनिया के अंदर में जाओ, ज़मीन के ऊपर में उतरो, वहाँ जाकर के मेरे अहकाम की इत्तिबार पैरवी करना, इताअत करना, मेरे नबियों की बातों को मानना, तो फिर दोबारा जन्नत में दाखिल होने के लिए न तुमको कोई खौफ होगा और न कोई डर होगा और न कोई गम होगा। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग कि जिन्होंने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयतों का इनकार किया और हमारी आयतों को झुठलाया, उलाइका अस्हाबुन नार, वो जहन्नम वाले हैं, हुम फीहा खालिदून,
وہ جہنم کے اندر میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دنیا کے اندر میں آنے کے بعد یا تو اللہ کا راستہ چلنے والا چلے گا یا شیطان کا راستہ چلنے والا چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستوں کا انجام اور دونوں راستوں کا نتیجہ ظاہر کر دیا کہ ایمان والوں کا راستہ جنت اور کافروں کا راستہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ 4 رکوع پورے ہوئے اور ہماری ابتدا اور شروعات پہلی رکوع سے ہوئی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے ہوئی تھی۔ اس کے اندر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا تھا، پھر اس کے بعد مکہ کے مشرکین اور کافرین کا ذکر فرمایا، پھر 13 آیتوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا تھا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے رکوع کے شروع کے اندر میں عام طور پر تمام انسانوں کو دعوت دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب ہونے کی طرف، تو ربوبیت کی طرف دعوت دی، پھر توحید کی طرف دعوت دی، پھر رسالت کی طرف دعوت دی۔ آخر کے اندر میں یہ جو توحید کی بات ہے اور رسالت کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ منورہ کے اندر میں رہنے والے جو یہود تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دینا چاہ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جیسا کہ اگلی مجلسوں کے اندر میں عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ چلے جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر مشرکین کا غلبہ ہے، کافروں کا غلبہ ہے، تعداد ان کی زیادہ ہے، لیکن یہود یہ مالدار ہے، مالی اعتبار سے انہوں نے کافرین اور مشرکین مدینہ پر بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مسلمان جو ہو چکے تھے پہلے سے اور ہجرت کر کے جو گئے ان کے درمیان میں بھی مواخات اور بھائی چارگی کروا دی۔ اسی طریقے سے یہود مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان کے اندر میں بھی عہد کروا دیا کہ آپس میں لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں وغیرہ۔ اب یہاں پر یہود مدینہ منورہ کے اندر میں مالی اعتبار سے ان کا غلبہ زیادہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کافرین اور مشرکین یہ بھی ایمان لے آئے، لیکن یہ دبے ہوئے تھے یہود کے ماتحت، مالی اعتبار سے ان کا غلبہ تھا، تجارت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اور یہ مکہ کے مشرکین اور کفار اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے مشرکین اور کفار اپنے آپ کو ان پڑھ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو ان پڑھ سمجھتے تھے، جاہل سمجھتے تھے، اور مدینہ منورہ کے یہود کو جاننے والا سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس میں تورات کا علم تھا، وہ علماء سمجھتے تھے، اور ہر چیز کے اندر میں یہ مکہ کے مشرکین اور کفار یا مدینہ کے مشرکین اور کفار یہود کی پیروی کرتے تھے، یہود کا اتباع کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں سے یہود کو دعوت دینا شروع فرمایا۔ یہ جو 5واں رکوع ہے، 5ویں رکوع کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو دعوت دی اجمالی طور پر، مختصر طور پر، اور اس کے بعد میں جو 6واں رکوع ہے، 6ویں رکوع کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبا چوڑا تفصیل کے ساتھ میں ان کو دعوت دی، یہود کو دعوت دی۔ تو اس کے بعد میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اس کے اندر میں بنی اسرائیل کو دعوت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بنی اسرائیل یہ ہے کون؟ اور اس سے پہلے ایک بات اوپر والی جو بحث تھی، مضمون تھا، اس کے اندر میں ایک بات رہ گئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر میں اتارا تو زمین کے اوپر میں آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی انسان نہیں تھا، اور جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ ان کو سیلان کے اندر میں ان کو اتارا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی بحث کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی کے اندر میں اگر اخلاص ہوتا ہے تو اس کا اثر کتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے اور کہاں لمبے زمانے تک باقی رہتا ہے۔
आदमी कोई भी काम अगर इखलास से करता है तो वो काम फैलता भी है और वो लंबे ज़माने तक बाकी भी रहता है। इस पर अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने आदम अलैहिस्सलाम के उतरने के बाद का किस्सा लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा गया तो कोई दूसरा इंसान था नहीं। वहाँ पर ये जो हिरन है, हिरन कस्तूरी मुर्ग हिरन जिसके नाप के अंदर में से कस्तूरी पैदा होती है, ये इत्तेफाक से वहाँ पर पहुँच गया। आदम अलैहिस्सलाम को देखा, पहली मरतबा देखा ऐसा जानवर कि जो 2 पाँव के ऊपर में चलता हो, इसलिए कि ज़मीन के ऊपर में जितने भी जानवर थे वो 4 पाँव से चलने वाले जानवर थे। ये देखा अजीब व गरीब, आदम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द वो घूमा और देखा कि तो अजीब है, 2 पाँव के ऊपर में खड़ा है। उसके बाद में उसने आदम अलैहिस्सलाम से बात की तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कारगुजारी सुनाई कि जन्नत में रहता था, इस तरीके से लग़ज़िश और ख़ता और गुनाह हुआ और अल्लाह ताला ने सज़ा के अंदर में हमको यहाँ पर भेज दिया। अब इस हिरन ने आदम अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, कहा कि घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर खाने के लिए बहुत किस्म किस्म के फल है, आप फल खाओगे और मीठे पानी के चश्मे भी हैं और यहाँ पर दरख्तों के साए भी हैं। इन दरख्तों के सायों के अंदर में फल खा करके और चश्मों का मीठा पानी पी करके तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। इससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ सुकून हुआ कि चलो यहाँ पर भी खाने पीने के असबाब वगैरह मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम ने उसको दुआ दी। उस दुआ के नतीजे के अंदर में उसकी नाफ के अंदर में से ये जो मुस्क आता है ये खुशबू भड़कने लगी और ऐसी खुशबू भड़कने लगी कि वो कूदता कूदता जानवरों के पास के अंदर में गया। इसकी खुशबू को देखकर सारे जानवर जमा हो गए। जानवरों ने पूछा कि भाई ये क्या, ये खुशबू कहाँ से लाया, कैसे मिली? तो कहा कि इस तरीके से एक इंसान है, उसको मैंने तसल्ली दी तो उसने मुझे दुआ दी, जिसकी वजह से जो है ये खुशबू अल्लाह ताला ने उसकी दुआ के नतीजे के अंदर में मेरे नाप के अंदर में पैदा कर दी। अब सारे जानवर जमा हुए, सारे जानवर जमा होकर गोया एक वफ्द और एक जमात लेकर आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर में हाजिर हुए और हर एक ने बारी बारी तसल्ली दी कि घबराना नहीं, यहाँ पर फल है, पानी है, साए हैं और कोई डरने की बात नहीं है। इनको भी दुआ दी आदम अलैहिस्सलाम ने, लेकिन इनको वो खुशबू नहीं मिली जो हिरन को जो खुशबू मिली थी, इनको नहीं मिली। इस पर अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि पहली मरतबा हिरन की मुलाकात जब आदम अलैहिस्सलाम से हुई तो तसल्ली देने के लिए तसल्ली दी थी, कोई और मंशा और मकसद नहीं था, सिर्फ तसल्ली देने का मनसा था, मकसद था इखलास के साथ में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ उसके हक़ में कबूल की और आज तक उसकी नाप के अंदर में से मुस्क निकलता है। और अब तो पहले तो सोने से ज़्यादा महंगा था, पहले सोने से ज़्यादा महंगा था, सोना 7, 8, 9, 10 हज़ार में मिलता था और ये 15 हज़ार के अंदर में तोला आता था। अब तो सोने की कीमत और ज़्यादा बढ़ गई, बढ़ के फिर भी अभी भी 35-40 हज़ार से कम के अंदर में ये तोला मिलता नहीं है। अगर असली हो तो ये आज तक वो चीज़ बाकी है। दूसरे जो जानवर गए तो उनके अंदर में इखलास नहीं था, वो गए थे मुस्क की खुशबू हासिल करने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत से नहीं नवाजा। हज़रत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू ने भी लिखा है वो कि पहली सब के अंदर में तकबीर उला के साथ में नमाज़ पढ़े, सफ़े उला के अंदर में नमाज पढ़े तो उसको ये परवाना मिले। 40 दिन किसी ने पढ़ा, परवाना नहीं मिला, तो फिर आवाज़ आई, अल्लाह वाले थे, बुजुर्ग थे, आवाज़ आई भाई तुमने जो है अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं पढ़ा, तुमने तो परवाना हासिल करने के लिए पढ़ा था। ये है इखलास की बरकत। इसके बाद में या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। बनी इसराइल, बनी का माना है बेटे और इसराइल ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। इल अल्लाह को कहते थे तो इसरा ये बंदे को कहते हैं, इसराइल यानी अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। अब इसी जैसे जितने भी नाम हैं इन तमाम नामों का माना और मतलब एक ही है, अल्लाह का बंदा। इसराइल, इसराफील, इज़राइल, मीकाईल,
जिब्राइल, दरदाइल, तनकाइल, बहुत से नाम हैं। ईल के वज़न के ऊपर में आते हैं, इब्रानी ज़बान के नाम हैं। अच्छा, इब्रानी ज़बान के अंदर में याकूब, ये इब्रानी ज़बान का नाम है। इस्माइल, इब्राहिम, यूसुफ, ये सब इब्रानी ज़बान के नाम हैं। मूसा वगैरह इब्रानी ज़बान के नाम हैं। ईसा, ये अरबी नाम नहीं है। तो इसराइल जो है याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। अब यूँ समझो कि आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। आदम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के बाद उलमाए किराम ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आना चाहिए था, इसलिए वो सबसे पहले नबी और सबसे पहले रसूल वही थे, सबसे पहले रसूल। उससे पहले तो तकवीनियात की वही नाजिल होती थी कि खाना ऐसे पकाओ, कपड़ा ऐसे सियो, खेती ऐसे करो, तकवीनियात की वही आती थी, मकान ऐसे बनाओ वगैरह। तो सबसे पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। लेकिन 950 साल की दावत और तबलीग की मेहनत के नतीजे के अंदर में 80 के अलावा कोई ज़्यादा मुसलमान नहीं हुए। बाकी जो उम्मत दावत थी ये पानी के अजाब के अंदर में हलाक और बर्बाद हो गई। 80 लोग जो मुसलमान हुए थे उनकी नस्लें भी नहीं चली, सिवाय हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के, 3 बेटों की औलाद और नस्ल चली, तो उनका तज़किरा अल्लाह ने नहीं फरमाया। इसके बाद में सबसे बड़े जो नबी हैं बनी इसराइल के भी और बनी इस्माइल के भी, वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। इनका ज़िक्र करना चाहिए था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, लेकिन इनका ज़िक्र करने से पहले इनकी औलाद का, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये इराक़ के रहने वाले थे, इराक़ के अंदर में रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो उनको हुक्म दिया गया कि आज जहाँ पर मक्का मुकर्रमा काबतुल्लाह है वहाँ पर छोड़ने के लिए हुक्म दिया गया। तो हज़रत हाजरा और इस्माइल को वहाँ पर छोड़ दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल चली यहाँ मक्का मुकर्रमा के अंदर में। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलाद है ये अरब कहलाई। दूसरी तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी सारा अलैहिस्सलाम, इनको लेकर के अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इराक़ से हिजरत करके मुल्क शाम चले जाओ। मुल्क शाम के अंदर में कनान के अंदर में ये लोग रहते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था इसहाक और इसहाक के बेटे का नाम था याकूब, और याकूब को कहते थे इसराइल, बनी इसराइल यानी बनी याकूब, याकूब की औलाद। आम तौर पर हमारे यहाँ मशहूर है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इस्माइल की नस्ल मक्का मुकर्रमा में चली जो अरब कहलाई, और इसहाक की नस्ल वहाँ मुल्क शाम के अंदर में चली जो बनी इसराइल कहलाई। आम तौर पर हमारे यहाँ मशहूर के 2 बेटे थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी 8 बेटे थे, 8 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा बेटा इस्माइल और दूसरे नंबर का बेटा जो है वो इसहाक था। तो इसहाक और उनके बेटे का नाम था याकूब। फिर याकूब जिसको इसराइल कहा गया, बनी इसराइल कहा गया। याकूब के फिर 12 बेटे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ साथ कुल 12 बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर में जब ये किस्सा पेश आया कि याकूब अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे थे वो चाहते थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हमसे ज़्यादा मोहब्बत करे, इसलिए कि वो हज़रत यूसुफ से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। फिर वो किस्सा पेश आया, उठा करके ले गए, कुएं के अंदर में डाल दिया। फिर वो कोई काफ़िला वाले आए और उनको कुएं में से निकाला और निकाल करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेज दिया मिस्र के अंदर में। रहने वाले थे मुल्क शाम के, कनान के रहने वाले थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेज दिया मिस्र के अंदर में। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद 400 साल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान के अंदर में 400 साल का फासला है। अब ये कनान और मुल्क शाम ये कौमी जब्बारीन के कब्ज़े के अंदर में चला गया था। मिस्र से इन लोगों को
जिहाद करने के लिए जाना था। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर में जिहाद करने के लिए उनको जाना था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 आदमियों को भेजा कि ज़रा पोजीशन देख कर के आओ, कनान का और मुल्क शाम का पोजीशन देख कर के आओ। तो वहाँ पर गए तो कुछ रिवायतों की, इसराइली रिवायतों के अंदर में लिखा है या तारीखी रिवायतों में लिखा है कि ये 2 छोटे छोटे थे। वहाँ कनान और मुल्क शाम के अंदर में गए तो दोनों को एक आदमी ने अपनी आस्तीन के अंदर में एक आस्तीन में दूसरे को दूसरे आस्तीन के अंदर में डाला और फिर उनको हिलाया और हिला करके फिर जो उनको छोड़ दिया। तो ये लिखते हैं कि मुल्क शाम को छोड़ करके मिस्र तक वापस आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो है आकर के कारगुजारी बयान की कि वहाँ तो कौमी जब्बारीन है, बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जिसमें के एतबार से, कद्दो कामत के एतबार से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बात जो तुम देख करके आए हो किसी को बताना नहीं, बनी इसराइल के अंदर में किसी को बताना नहीं। लेकिन आदत होती है और अरबी के अंदर में भी कहावत है कि अल इंसान हरीसुन फीमा मुनिया, इंसान को जिस चीज़ से रोका जाता है ना तो उसकी लालच ज़्यादा करता है। किसी आदमी को ताला दो, खुला हुआ ताला दो और यूँ कहो ये दबाने का ताला है और इसकी चाबी नहीं है, दबाना नहीं, थोड़ी देर के बाद में दबाएगा, थोड़ी देर के बाद में दबाएगा, देखते हैं फिर खुलता कि नहीं खुलता, नहीं खुलता। तो अल इंसान हरीसुन फीमा मुनिया, उनको रोक दिया गया, किसी को कहना नहीं। अब इन 2 आदमियों के पक्के दोस्त थे, बिल्कुल एकदम पक्के दोस्त। उन्होंने अपने 2 पक्के दोस्तों को कहा कि देख तुम दोनों को कहते हैं, तुझको कहता हूँ किसी को नहीं कहना। दूसरे ने कहा कि तुझको कहता हूँ किसी को नहीं कहना। उन 2 के फिर दूसरे पक्के दोस्त थे, उन्होंने अपने दोस्तों को कहा। मूसा अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि मैं, मेरा भाई हारून और वो जो गए थे वो, इन 4 के अलावा कोई जानता नहीं है। हालांकि बात जो है पूरी बनी इसराइल के अंदर में फैल गई। तो जिहाद का हुक्म आया, जिहाद का हुक्म आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि चलो निकलो। तो बनी इसराइल के अंदर ये बात फैल चुकी थी। तो बनी इसराइल ने कहा कि फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदुन, फज़हब अंत व रब्बुका, जिहाद करने के लिए तू जावे, तेरा रब जावे। फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, और तुम दोनों लड़ो, तू लड़े और तेरा रब लड़े। इन्ना हाहुना काइदुन, हम तो यहाँ बैठे रहते हैं। बनी इसराइल का ये जवाब था। अब बनी इसराइल का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू के अंदर में मुख्तसर तौर पर ज़िक्र फरमाया है, फिर आगे वाले रुकू के अंदर में तफसील के साथ में ज़िक्र फरमाया है। तो असल मंशा मकसद था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद यहाँ मक्का मुकर्रमा के अंदर में इस्माइल की औलाद जो अरब कहलाई, और वहाँ मुल्क शाम के अंदर में याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई। अब बनी इसराइल का लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर में जहाँ कहीं भी देखो, सल बनी इसराइल या बनी इसराइल, अला बनी इसराइल, तो बनी इसराइल से मुराद यहूद और नसारा दोनों है। बनी इसराइल से मतलब और मुराद यहूद और नसारा दोनों है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया अलैहिस्सलाम आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल के अंदर में, औलाद के अंदर में, तो ये सब बनी इसराइल के अंदर में आए, यहूद और नसारा के लिए आए। उलमा किराम ने लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 4000 अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर में भेजा। ये सारे के सारे अंबिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंदर में आए, और बनी इसराइल जो अक्खर दिमाग के थे कि अंबिया अलैहिस्सलाम को भी वो कत्ल कर डालते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के ऊपर में जो नेमतें नाजिल फरमाई, उन पर और उनके बाप दादाओं के ऊपर में, इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने इन आयत के अंदर में ज़िक्र फरमाया। किसी भी ख़ानदान के बाप दादाओं के ऊपर में किसी ख़ानदान का एहसान होता है तो नस्ल के गुजरने के बाद भी वो नस्ल याद रखती है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारे बाप दादाओं के ऊपर ये एहसान किया था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में मौजूद थे, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि हमने तुम्हारे बाप दादाओं के ऊपर में ये एहसान किया था।
اب اس احسان کا یہ تقاضا ہے کہ تم نبی آخر الزمان کے اوپر میں ایمان لاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ان کو دعوت دی گئی. یہ ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر نازل کی یعنی تمہارے باپ دادا پر نازل کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور میرے وعدے کو پورا کرو. یہ جو وعدہ لیا گیا تھا دوسرے نمبر کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ نبی آخر الزمان کے اوپر میں تم ایمان لانا، اور ان کی امتوں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان کے اوپر میں ایمان لانا، تو تم اپنا وعدہ پورا کرو. اوفی بعہدکم میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. میں اپنا وعدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں عزت دوں گا اور آخرت کے اندر میں جنت دوں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو. بنی اسرائیل اور یہود اور نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جانتے اور پہچانتے تھے کہ جس طریقے سے کوئی باپ اپنے اولاد کو پہچانتا ہے. آگے آئے گا پہلے پاروی کے اندر میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. بنی اسرائیل یہود اور نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے جس طریقے سے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. لیکن ایمان نہیں لائے. ایمان کیوں نہیں لائے؟ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. اور اسی پارے کے اندر میں ہے کہ یہود اور نصارہ کی لڑائی جب مکہ کے مشرکین اور کفار سے ہوتی اور یہود اور نصارہ ہار جاتے تو کہتے کہ ٹھہرو کوئی بات نہیں، نبی آخر زمان آئیں گے اس کے اوپر میں ہم ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تم سے ہم لڑیں گے تو ہم جیتیں گے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تبرک لیتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں گے اور جیتیں گے. ایمان کیوں نہیں لائے؟ ایمان نہ لانے کی وجہ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. اس لیے کہ وہ نبی آخر الزمان کا جو انتظار کرتے تھے وہ یوں سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل کے اندر میں آئے گا. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام نبی، اسحاق نبی، یعقوب نبی، یعقوب کے بعد میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے یہ سب کے سب بنی اسرائیل کے اندر میں آئے. تو ایک سلسلہ چلا یعقوب علیہ السلام کا اسحاق کے اولاد کے اندر میں، اور دوسرا سلسلہ چلا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر میں. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہ کہلائی عرب کہلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت جو چلتا تھا بنی اسرائیل کے اندر میں وہ بند کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر میں یہ سلسلہ بند ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی آخر الزمان ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے لیے، پوری امت کے لیے نہیں یا پورے دنیا والوں کے لیے نہیں. نبی آخر الزمان تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. تو وہاں سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. اور یہ جو نبی آخر الزمان آئے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر میں آئے. بس یہ مشکل ہو گیا کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل کے اندر میں آئے گا اور یہ بنی اسماعیل کے اندر میں آیا. اسی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو گویا ان کو پھر ایمان لانے کی دعوت دی گئی جو آگے والی آیات کے اندر میں ذکر ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. آئندہ کل انشاءاللہ عرض کریں گے.